اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. توسلنا ببسم الله وبالهدي رسول الله. وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على من الآفات والنقمة. إلهي سلم الأمة من الآفات والنقمة ومن هم ومن غمة بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان بأهل البدر يا الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله على ياسين حبيب الله. على ياسين حبيب الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة لحضرة سيدنا وحبيبنا وشافعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته، ثم إلى روح أبينا آدم وأمنا حواء، وإلى بقية الأنبياء والمرسلين، وإلى أرواح التابعين وتابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى روح سيدنا الإمام محمد بن إدريس الشافعي، سيدنا الإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري، سيدنا الإمام أبي منصور محمد بن محمد الماتريدي، وسيدنا الإمام حجة الإسلام محمد بن محمد الغزالي وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى، وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي، وسيدنا قطب الرباني الشيخ عبد القادر الجيلاني، وجميع ساداتنا آل أبي علوي، وجميع الأولياء 9 في جزيرة جاوة، خصوصا إلى روح سنن قنون جدي شريف هداية الله بن عبد الله، وجميع ذرية سيدنا الحسن وسيدنا الحسين وأصولهم وفروعهم، وإلى روح سيدنا الحبيب عبد الله بن عمر الشاطري وأولاده الجميع، الحبيب محمد المهدي، والحبيب أبي بكر، وسيد الوالد الحبيب حسن، وسيد الوالد الحبيب سالم، وإلى روح سيد الوالد الحبيب عبد الله بن محمد بن شهاب، وسيد الوالد الحبيب عبد القادر بن عمر البشر الحسني، وأبويا سيد محمد بن علوي بن عباس المالكي الحسني، والحبيب علي مشهور محمد بن سالم بن حفيظ،
وأصولهم وفرعهم ميدار وكي حجي محمد خليل وكي حجي هاشم أشعري وكي حجي بيسي سنسوري وكي حجي عبد الهادي زاهد وكي حجي مرزوقي زاهد وكي حجي عبد الله فقيه وكي حجي محمد فاروق وكي حجي محمد أرواني وكي حجي أحمد بشير وأصولهم وفرعهم ميدار والوالدة حجي صوفياني بنت حجي سليمان والوالد حجي جمال الدين مالك المهدي بن حجي حلواني بن حجي رايا بن حجي ناوي بن حجي تام بن حجي سامع بن جهران وجدي كي حجي مصنف بن قرة حجي إلياس بن حجي شاهين بن حجي سامع بن جهران وجدتي حجي فاطمة بنت صالحون وجدتي حجي أمينة بنت حجي جود وجدتي حجي سليم بن حجي قريش وجدتي حجي صفية بنت سدين وجدتي حجي فاطمة بنت دناري وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه والثواب. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعل لي وجها في الدنيا والآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسن الفعال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال. ولك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Hadirin al-hadirat segenap jamaah Majlis Ahbabus Shalihin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Ayahanda Ki Haji Ghazali Musannif mata'ana Allah bituli hayatih wa nafa'ana Allah bi'ulumih fid dunya wal akhirah wa yashfihi shifaan ajilan shifaan la yaghadiru saqaman wala alama. Mudah-mudahan Allah menjaga orang tua kita yang Ki Ghazali Musannif diberikan kesehatan, panjang umur, sehat walafiat, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ayuhal ahbab, kajian kita malam ini adalah kajian fikih tentang bab hibah, masih membahas yang kemarin. Kita sudah bahas kemarin apa yang mafhumi dari syaratnya mauhub ya, dan apa yang dikecualikan dari yang disyaratkan tadi. Sudah kita bahas di minggu lalu. Sekarang pembahasannya adalah suratul hibah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul hibah, gambaran atau contohnya hibah seperti apa? Akadnya gimana kalau kita hibah itu? An yaqula Zaidun li Amrin, yaitu Zaid misalnya berkata kepada Amr, wahabtuka hadzal kitab, ya. Wahabtuka, saya berikan kepada kamu, saya hibahkan kepada kamu hadzal kitab, kitab ini. Fayaqulu Amrun qabiltu, lalu Amr berkata qabiltu, saya terima. Jadi kalau untuk sah hibahnya itu harus ada ijab qabul. Saya berikan misalnya mic itu untuk Anda, yang ngomong itu jawab, ya saya terima. Kalau dia nggak jawab berarti belum jadi milik itu, gitu ya.
harus ada ijab qabul. Wa min, ini yang dikatakan wahabtuka ini kata kalimat hibah yang sharih ya, kalimat hibah yang sharih. Ada juga kalimat hibah yang lainnya, misalnya dalam bahasa Arab ya, manahtuka. Manaha itu kan artinya anugerah, saya anugerahkan kepada kamu. Anugerah itu memberikan berarti ya, hadzal kitab ini. Nah, boleh, itu namanya hibah juga. Atau malaktuka, saya jadikan ini sebagai milik kamu ya, saya jadikan benda ini sebagai milik kamu. Itu juga hibah juga tuh bahasanya tuh ya, hibah yang sharih ya. Baik, kemudian amin siyaghil hibah, termasuk dari sigatnya hibah ya, a'martuka fa hukmuhu hukmul hibah wa in ikhtalafa lafdhuhu ka an yaqul a'martuka hadhihi dabba aw ja'altuha laka muddat umrik. A'martuka itu sebenarnya gini ya, dari kata-kata umur itu kan ya, umur bahasa kan jadikan bahasa Indonesia itu umur. A'martuka artinya saya jadikan sepanjang hidup kamu, saya berikan benda ini, misalnya amartuka hadhihi dabbah, saya berikan kepada kamu kuda ini sepanjang hidup kamu. Itu namanya amartuka, dari kata-kata umur ya. Saya jadikan mobil ini menjadi punya kamu selama umur kamu masih ada. Bahasa Arabnya gitu, amartuka. Nah, ini gimana hukumnya, boleh nggak? Boleh. Amartuka, kalau orang bilang amartuka hadhihi dabbah ya, saya berikan kendaraan ini, dabbah itu kan bisa keledai, bisa onta, bisa kuda ya, pokoknya kendaraan hewan yang jadi kendaraan ya, selama umur kamu. Saya jadikan keledai ini untuk kamu untuk kamu selama umur kamu. Ini selama umur kamu berarti gimana, ntar hukumnya sah apa enggak? Ini mau kita bahas. Fa hukmuhu hukmul hibah. Kalau orang bilang amartuka, maka hukumnya seperti hukum hibah. Walaupun wa ini ikhtalafa lafdhuhu, walaupun berbeda lafaznya. Misalnya tadi contoh pertama, amartuka hadhihi dabbah, saya berikan kendaraan ini untuk kamu selama kamu hidup, seumur hidup kamu ya. Maksudnya ja'altuha laka, saya jadikan kendaraan ini laka untuk kamu, muddata umrik, selama umur kamu, sepanjang umur kamu, atau sepanjang hidup kamu. Ini gimana kalau ngomong begini, sah apa enggak? Hukmuhu al-hibah sahihah, hukumnya hibahnya sah ya. Nah itu Ustaz, sepanjang umur berarti kan ntar kalau udah meninggal balik lagi. Wa yabtulu syartu, syaratnya batal. Jadi hibahnya dianggap sah ya, kalau dia udah meninggal ya udah ya, berarti syarat itu tadi dianggap batal. Nah kalau seandainya batal bagaimana? Fatakunu lahu walil warathati min ba'dihi. Nah kalau dia sudah meninggal dunia, itu benda yang dihibahkan nggak balik ke yang ngasih, enggak, maka itu dia jadi milik dia. Dan kalau dia meninggal, jadi untuk benda itu untuk ahli waris. Ahli warisnya siapa? Ahli warisnya yang tadi dikasih ya. Karena kalau kita artikan sepanjang hidup kamu, berarti kan kalau dia udah meninggal dunia, berarti udah nggak jadi milik dia, enggak, tetap milik dia. Syaratnya ini dibatalkan. Dan ini katanya satu-satunya akad yang akadnya sah walaupun syaratnya batal. Ya, harusnya kalau syaratnya batal, akadnya batal. Tapi dalam bab ini dikecualikan. Wa fihi yuqalu laisa lana mawdi'un yasihu fihi al-'aqdu wa yalghu fihi syartu al-fasid al-munafi li muqtada illa huna, katanya. Jadi ada satu akad yang mana akad itu sah dan syarat yang rusak tadi dihilangkan, dia tidak dianggap ya dalam bab ini. Khusus yang lain enggak ada. Gitu ya. Wala budda an yaj'alahu li umril mukhatab, dan syarat juga nih supaya sah hibahnya, wala budda, dan harus, maka tidak bisa tidak atau harus, an yaj'alahu, menjadikan ya pemberian tadi, mauhub tadi, li umril mukhatab, ya, untuk atau selama umurnya orang yang diajak ngomong. Ini baru sah. Misalnya saya ngomong sama Rianto, saya jadikan ya ontak saya buat ente selama hidup ente, gitu kan ya. Nah ini anak harus menentukan umur itu, umurnya orang yang ngajak ngomong, umur Rianto. Kalau ditentukan dengan umur orang lain, gimana hukumnya? Fa idza qala, maka jikalau dia berkata, wahabtu laka hadhihi dar muddata umrik, ya. Kalau tadi dibilang saya jadikan ya
rumah ini untuk kamu selama umur kamu, ini sah. Ya, sihhatil hibah, maka hibahnya sah. Bi khilafi ma idza qala, beda masalahnya kalau dia ngomong begini, wahabtuka hadhihi dabbah muddata umri. Saya jadikan kendaraan ini untuk kamu selama hidup saya. Ini nggak sah begini. Yang sahnya itu kalau dia menggantungkan mengatakan selama hidup orang yang diajak ngomong. Bang Komar saya ngomong selama hidup ente Bang Komar, itu sah. Cuma kalau anak kembalikan ke anak, saya jadikan kendaraan ini untuk kamu selama hidup saya, itu nggak sah. Fala tasihhu, maka tidak sah. Kenapa nggak sah? Li'annaha muaqqatadah, karena yang demikian itu hibah itu dikasih waktu tertentu, nggak jelas. Ya. Nah, kalau saya meninggal duluan, habis dong hibahnya, itu nggak sah. Sedangkan hibah itu tidak boleh kasih waktu. Ya kalau udah hibah ya udah hibah. Ya. Kalau dikasih waktu itu minjemin. Saya pinjemin nih selama seumur hidup ente, itu pinjemin namanya. Terus kalau dia meninggal balikin, boleh kalau itu. Ya. Atau selama hidup saya, pokoknya selama masih hidup ente pakai dah. Terus kalau udah meninggal balikin ke ahli waris, itu boleh, itu pinjem. Tapi kalau hibah nggak boleh begitu. Ya. Hibah nggak boleh disandarkan waktunya ke umur orang yang ngomong, nggak boleh, ke orang yang ngasih. Taib. Wa min siyaghil hibah, termasuk dari sigatnya hibah, qauluhu, ucapannya seseorang, arqabtuka. Ini ada kalimat dalam masalah arqabtuka. Sebenarnya raqabah itu kan mengawasi. Ya, ar-raqibu yang maha mengawasi. Arqabtuka. Saya dalam bahasa Arab bahasa begitu gimana? Sah apa enggak? Ya, artinya sama aja nih. Ya, arqabtuka sebenarnya artinya gini, saya akan mengawasi kamu. Itu. Cuma ini termasuk sigat hibah juga. Kalau dalam bab tolak ada sigat tolak sharih, ada kinayah. Sama hibah juga ada. Sharih sama kinayah. Yang sharih tadi, saya berikan pada kamu, saya anugerahkan pada kamu, saya jadikan ini sebagai milik kamu. Ini bahasa jelas, sharih. Yang ini modelnya kinayah nih. Amartuka itu sebenarnya artinya ya, saya berikan amartuka umur kepada kamu dari segi bahasa. Cuma maksudnya ini saya berikan sesuatu ini selama hidup kamu. Itu bahasa kiasan. Sama seperti ini arqabtuka, sepertinya harusnya asli katanya begini artinya. Arqabtuka, saya akan mengawasi kamu, selalu mengawasi kamu. Ini kan sebenarnya bukan sifat hibah. Ya, tapi dihukumi hibah dalam istilah bahasa Arab, dalam istilah fikih. Fa hukmuhu hukmul hibah. Maka hukumnya seperti hukum hibah walaupun enggak ada bahasa hibah di sini. Seakan-akan dia ngomong begini kan, yaqul, seperti dia ngomong arqabtuka hadhihi sayyarah. Itu artinya apa arqabtuka? Ai ja'altuha laka. Saya jadikan mobil ini untuk kamu. Lakin idza mitta qabli, tapi kalau kamu meninggal sebelum saya, raja'at ilayya, maka kembali kepada saya itu mobil. Ya, wa idza muttu qablaka, kalau saya meninggal sebelum kamu, fahiyalaka lil warathah, maka itu buat kamu dan buat ahli waris. Ini arti arqabtuka gitu. Karena masing-masing yang ngasih sama yang dikasih saling ngawasin, saling menunggu salah satu yang meninggal. Arti mengawasi waktu meninggalnya. Arqabtuka hadhihi sayyarah itu artinya saya jadikan mobil ini untuk kamu, tapi kalau saya meninggal duluan, kalau kamu meninggal duluan sebelum saya, maka tuh mobil balik lagi ke saya. Tapi kalau saya meninggal duluan sebelum kamu, maka itu mobil buat kamu dan buat ahli waris kamu. Ini ngomong begini sah apa enggak? Hukmuhu al-hibah sahihah. Hibahnya sah. Ya. Terus syaratnya gimana itu? Kan sama-sama syarat kan? Bahasa begini nih, kalau saya ngasih ya ke Bang Komar. Kalau Bang Komar meninggal duluan, balik lagi tuh ke saya. Kalau saya meninggal duluan, maka buat Bang Komar dan buat ahli warisnya. Ini kan disyaratkan nggak boleh begini. Seakan-akan dikasih waktu tertentu. Sedangkan hibah nggak boleh muaqqatah, nggak boleh kasih waktu. Tapi dalam hal ini hibahnya sah dan syaratnya dibatalkan. Batal syaratnya. Fatakunu lahu, maka hibah itu menjadi milik orang yang dikasih, walil warathah, dan untuk ahli waris min ba'di, setelah dia meninggal dunia. Jelas ya? Ini mungkin dibahas di bahasa kita Indonesia bisa aja terjadi ya.
Ada orang bilang begitu, saya kasih mobil saya ke kamu misalnya dengan syarat ya, kalau ente meninggal duluan mobilnya balik kanan, atau meninggal duluan mobilnya buat ente tetap. Ini gimana, sah nggak? Hibahnya sah dan syaratnya dibatalkan, gitu ya. Mungkin kejadian ya. Kita udah meninggal, Ya. kita belum bilang apa ke mobil itu bagaimana? Mobil ini siapa nih? Menurut saya Hah? ya kan Tapi nggak ada yang ngomongin mobil buat siapa. Baik, kalau ada orang meninggal dunia, kata Pak Haji Malik tadi, orang meninggal dunia, sebelum meninggal dia nggak ngomong apa-apa, punya mobil buat siapa. Bagaimana hukumnya? Semua harta yang ketika meninggal dunia, ya, yang dimiliki oleh seorang lalu dia meninggal dunia, maka hartanya itu secara umum dijadikan warisan. Hukumnya hukum ya tarikah itu hukum harta warisan. Kalau harta warisan berarti gimana cara baginya? Cara baginya sesuai Al-Quran, harus ikutin aturan Al-Quran, ya. Kecuali ada harta yang sebelum dia meninggal dunia misalnya dihibahkan, nah, ya cuma belum sempat diambil. Misalnya Pak Haji Malik ngasih mobil ke saya, Ustaz, itu mobil saya tuh buat antum ya, pakai dah buat ngajar. Oh iya Pak Haji, ini kuncinya antum pegang. Oh iya makasih, saya ngambil ntar ya, minggu depan saya lagi mau keluar kota. Saya keluar kota, Pak Haji nggak ada umur. Nah, itu gimana? Itu udah menjadi milik saya, nggak boleh diminta sama ahli waris, ya. Begitu juga ini pun pembagian warisan itu paling belakang ya. Jadi yang duluan apa? Yang duluan kita kerjakan dari harta warisan. Pertama, perhatiin orang si mayit ini punya hak terhadap Allah enggak? Apa maksud hak terhadap Allah? Misalnya dia sebenarnya mampu haji, tapi nunda-nunda mulu. Duit ada, bang nggak mau haji, misalnya, Mbak nggak mau haji, Mbak, tar aja dah. Padahal duit ada, ya. Nah ini gimana? Itu dipotong dulu tuh, karena harusnya dia mampu haji tapi nggak haji, dipotong dulu buat biaya haji. itu kan nggak ada sebelum ada saksi. Apa? Saksinya siapa? Apa gitu? Enggak, artinya gini, saksi untuk haji. Enggak, artinya gini, ini kan keluarga kan tahu nih, anak-anak mantunya tahu, sebenarnya bapak saya mampu haji, duitnya ada, duit banyak, ya kita lihat rekeningnya berapa banget, miliaran misalnya, cuma nggak berangkat haji. Ntar. Nah, orang yang model begini berarti dia punya hak, punya utang terhadap Allah. Sebelum harta warisan dibagiin, potong dulu untuk membayar haknya Allah. Yaitu apa? Keluarkan buat dana haji, nanti badalin sama orang. Ini yang pertama. Yang kedua, hak Allah diantaranya zakat. Itu mustarak bain Allah wa bainal makhluk. Haknya Allah dan haknya makhluk. Ya, orang mustahiqin, orang yang berhak menerima zakat. Misalnya duitnya banyak, udah nyampe nisab, udah nyampe haul, tapi nggak dibayarin zakatnya, dan anak warisan ahli waris tahu, udah diingetin, Pak, udah setahun apa bayar zakat, ya ntar dah, gampang dah, ntar dah, meninggal. Nah ini sebelum dibagi waris, potong, keluarin zakatnya dulu, ya. Lalu perhatiin juga hutang, punya hutang nggak dari bapak nih? Hutang, coba tanya teman-temannya, tanya yang biasa suka berhubungan, misalnya kayak bapak saya suka berhubungan sama material untuk bangun pesantren, bangun masjid, bapak masih punya hutang nggak? Kalau masih punya hutang, potong lagi, keluarin buat bayar hutang. Lalu setelah itu perhatiin wasiat, ada wasiat nggak? Makanya kalau kita ngelatin jenazah itu kan dibilangin, kalau almarhum punya hutang piutang, ya punya wasiat tolong sampein. Wasiat, misalnya wasiat, oh datang misalnya mau, oh dulu pernah ngomong Ustaz, bapak antum dulu pernah ngomong wasiat motor itu Mio katanya buat saya, gitu ya, diwasiatkan buat saya. Tahu misalnya ya kalau gua meninggal tuh motor buat lu. Nah, ngomong namanya wasiat itu kan menggantungkan dengan kematian. Kalau gua meninggal motor gua buat lu aja. Nah itu dia ngomong begitu sama saya. Ada saksi nggak? Ada, Agus sama Diki. Oh, bener Gus, Dik. Iya, saya dengar waktu itu kayak ngomong gitu. Kasih itu motor. Selama wasiat itu tidak lebih dari sepertiga dari seluruh harta waris. Setelah dipotong-potong tuh, ya, potong utang, potong zakat, potong haji segala macam, wasiat sekarang. Sisa misalnya dari duit 1 miliar dipotong utang segala macam, tinggal 800 juta. Datang lagi orang minta wasiat, ada wasiat, bapak lu pernah mau ngasih ini. Nah itu harga motor atau mau ngasih duit misalnya 10 juta, itu 10 juta nyampe nggak sepertiga dari sisa harta warisan? Kalau nyampe, ya kasih sepertiga. Kalau kurang dari sepertiga, kasih sesuai wasiat. Kalau lebih dari sepertiga, tahan.
Sepertiga oke, tapi lebih dari sepertiga tanya ahli waris. Ini mau ngasih apa enggak nih? Bapak suruh ngasih 400 juta, kita warisan kita 800 juta. Berarti setengah nih. Lebih dari sepertiga. Pada mau ngasih enggak? Enak aja. Enggak lah. Sepertiga aja, berarti sepertiga aja. Ya. Kalau bilang ya udah enggak apa-apa lah, Bapak yang mau ngasih biar dah. Kita masih sisanya aja, itu silakan. Jadi semua balik ke hukum warisan. Seandainya dia meninggal. Hmm. Kalau di situ sholat kan dibilang bila mana orang tua saya punya utang, Ya. saya langsung, ya kan? Hmm. Seandainya itu yang bilang itu belum punya gantian, ya bagaimana? Jadi gini, kan biasa kenapa kok di kita nih orang ahlu sunnah wal jamaah membudayakan menanggung hutangnya mayit. Kalau orang tua saya punya hutang piutang, ya tolong hubungi saya sebagai anaknya atau keluarga saya, keluarga besar saya, maka insya Allah akan kami selesaikan dengan segera secara kekeluargaan. Ini kalau seandainya ada warisan dari orang tuanya, potong dari harta orang tuanya, ya untuk bayar utang. Tapi kalau nggak punya utang, maka usahakan ada yang menanggung hutangnya. Karena kalau nggak ada yang nanggung, itu mayit diazab terus di kuburan tuh. Sampai kapan? Sampai hutangnya dibayar. Dulu Nabi dalam satu riwayat pernah diajak untuk mensolatkan salah seorang sahabat yang meninggal dunia. Begitu depan jenazah, Nabi nanya, ini mayit punya hutang apa enggak? Kata Rasulullah. Kata sahabat, ada ya Rasulullah, sama saya dia yang hutang belum bayar. Maka Nabi mundur. Nah Nabi, saya tidak akan mensolatkan dia, ya, saya nggak akan mensolatkan dia selama belum ada yang nanggung hutangnya. Akhirnya ada seorang sahabat yang bilang, ya Rasulullah, saya tanggung dah, teman saya nih, ya, ntar utang saya bayar. Siap nanggung hutang? Siap, saya bayar ntar. Nah, ya oke ya, utang nanti tanggung dia, ya oke. Nah akhirnya Nabi sholatin. Keesokan harinya ketemu nih sama sahabat yang nanggung itu, saya lupa namanya, kalau nggak salah Abizar namanya, ya Abizar. Ya Abizar, kata Rasulullah, udah dibayar belum utangnya? Belum ya Rasulullah, belum ada, gitu ya, belum ada. Insya Allah besok, ya, saya siapin. Belum dibayar. Hari yang berikutnya ketemu Nabi, nanya lagi, udah dibayar belum Abizar? Belum ya Rasulullah, belum cukup duitnya, ya, belum siap. Sampai hari berikutnya Nabi nanya lagi, Abizar, udah dibayar belum utangnya? Ah udah Rasulullah, tadi saya bayar tadi itu, ya. Apa kata Rasulullah? Nah semenjak ente bayar, dia bebas dari siksa kubur. Berarti sebelum dibayar dia azab itu. Hati-hati itu. Makanya ngutang itu usahakan jangan punya, ya. Kalaupun terpaksa niatin, ya, untuk kembaliin. Jangan ngutang kabur, ya, kabur, ya, nggak ketahuan ini, itu udah keluar kota, udah pindah. Nah, nanti kabur. Di dunia bisa kabur, di akhirat kagak bisa kabur. Belum di akhirat, di kuburan udah diazab gara-gara utang. Jadi yang punya utang bayar, ya, jangan kabur, ya. Walaupun utang kecil, ya Ustaz, cuma 10.000, 20.000, gocap, ya. Walaupun segitu bayar, ya. Gus, Gus, punya utang sama siapa Gus? Ya, Bang Komar, itu ngurus STNK, belum lunas, ditalangin, ya, bayar tuh. Ya, jadi jangan kita ntar akhirnya berat sendiri di alam barzah gara-gara punya utang. Nah, kalau kesaksi kalau kejadiannya tadi Baji Malik bilang, saya punya mobil, saya meninggal dunia, gimana itu? Ya itu jatuhnya ahli waris ntar. Warisan itu semua, ya. Jadi ntar terserah, tergantung ahli waris bagaimana, apa dihitung kalkulasi pakai uang, ini mobil kalau dijual berapa laku nih, gitu ya. Kan ntar bakal dipecah-pecah itu, ya. Nggak mungkin mobil dibagi-bagi, ya, pasti dijual, ya kan. Oh laku 200 juta, tinggal masukin ke harta waris. Apalagi ini warisan nih, tanah di mana? Hitung dulu, ya, rumah, atau masukin, pokoknya di inventaris berapa apa harta warisannya, apa aja warisannya. Rumah di sini, kebun di sini, ya, kos-kosan, kontrakan, hitung semua. Nah ini setelah itu dihitung, ya, harganya berapa. Nah, itulah yang jadi warisan. Nanti cara pembagiannya sesuai faraid. Laki misalnya punya anak laki satu, punya anak laki, ada anak laki dan perempuan, berarti laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Ntar dibagi tuh. Jangan main ngatur-ngatur aja, mentang-mentang paling tua, paling berkuasa. Udah, lu tanah babak yang di Parung sono, buat lu tuh. Abang di mana? Oh yang di sini, Haji Nawi lah. Ya, kan sama-sama. Sono 1000 meter juga 1000 meter. Iya, 1000 meter di Parung sama di Jakarta beda harga.
nggak bisa. Ya, kalau mau tuh disamain harganya. Di sini Jakarta ya 100 meter dihargain misalnya 1 M. Nah, beli tanah di Parung tuh sampai 1 M juga. Dapat 1.000 dong. Ya iya, karena soalnya murah. Ente sini mahal tanahnya gitu. Jadi bukan luasnya doang dipikirin. Kan sama-sama 100-100, ya nggak bisa begitu. Nggak adil itu namanya. Ya, kecuali yang enak itu tanahnya berjejer tuh. Nah, sama-sama pikir jalan. Nah, ada tinggal kotak-kotakin aja. Lu sini, nih, enak gitu. Iya, nanti tinggal diatur. Misalnya punya kotakan 20 pintu, ya, dan tinggal dibagi. Anak dapat berapa nih, ya? Oh, misalnya laki-laki 3 pintu, anak perempuan 4 pintu, perempuan 2 pintu, gitu. Dibagi itu udah. Dinilai harganya. Nah, kalau seandainya gini, tergantung kesepakatan ahli waris. Ini ada tanah satu nih, kontrakan nih. Ini gimana nih? Ini udah ketahuan bagian masing-masing. Misalnya anaknya 2 atau anaknya ya 2 biar gampang dah, ya nggak behitungnya. Laki 1, perempuan 1. Berarti kan 3 kepala atau hitungannya. Ya, laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Berarti itu rumah, misalnya kontrakan, terserah kesepakatan. Ini gimana bang? Abang kan sepertiga, abang 2/3, saya 1/3, kata ada yang perempuan nih. Kita mau jual aja di rumah, boleh? Mau dijual, ntar abang dapat 2/3, saya 1/3, atau jangan lah bang, sayang kalau dijual nih peninggalan. Ya udah kita kontrakin aja, ntar hasil kontraknya setelah dipotong biaya-biaya dibagi 3, yang laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Gitu. Jadi harus jelas hitam di atas putih tuh, jangan sampai ntar anak-anak dari atau cucunya mayit taunya ini punya bapak gua, oh enggak ini punya emak gua, jadi berantem. Harus tahu, iya punya emak lu 1/3, punya gua 2/3, jadi biar jelas. Ya, karena sering kejadian begitu, ya. Yang kejadian ya pernah saya lihat sendiri, ya. Ada satu tempat nih, ya. Misalnya udah satu anak udah dikasih tempat ini dari orang tuanya, ya. Itu tuh dia bangun tuh sama dia, dibangun, dia dagang dari situ toko, bikin toko. Tiba-tiba, ya, adiknya ngomong sama abangnya, bang, saya lagi nggak punya ini nih, usaha nih, abang pakai nggak di toko? Ya, enggak sih, gue juga lagi kosong nih, ya, lagi kosong, gue pakai dulu ya. Ini bahasa gue pakai dulu nih, ya, namanya abang sama adik, ya lu pakai dulu. Nah, gue belum perlu. Padahal ini tempat udah dikasih ke anak yang tua. Adiknya bilang, bang, gue pakai dulu bang ya. Ya dia pakai dulu. Nah, antara abang sama adik mah nggak masalah, sama-sama ngerti. Tapi begitu ntar anak-anaknya, bapaknya nggak pernah ngomong itu dia minjem sama abangnya, ya. Si abang taunya adiknya minjem bukan ngasih. Ini cucu kan gak ngerti. Begitu bapaknya meninggal, nggak mau dilepas nih tempat ini. Dibilangin sama encang itu, tong, tuh bapak lu minjem sama gua, sekarang gua mau pakai. Enak aja, ini bapak saya nih. Nah, berantem lah, ribut lah gara-gara harta. Ini banyak kejadian begini. Makanya kalau orang tua meninggal dunia, yang paling bagus itu setelah selesai urusan tahlilan semua nih, ngumpul bagiin tuh harta. Jangan pakai ntar besok, tar dulu dah, tahun depan dah. Menunggu apa? Itu hak orang di situ. Udah, kalau yang udah bagian, kan yang bagi bukan manusia, yang bagi Allah. Langsung bagi, pecah-pecah udah. Kata Allah, lu berapa? Sekian, dapat sekian. Ya akhirnya begitu tuh, ya. Karena kalau udah kepegang harta itu, jadi pelit kita itu. Kita tahu ada hak orang di situ, kita tahan aja. Enak nyimpen duit, siapa yang nggak demen nyimpen duit? Ya, nyimpen aja enak, nyimpen nggak jajanin, nyimpen udah enak kita hati, tenang. Kita kalau dompet tebel, kemana juga santai. Ya elah, tenang penenteng duit dompet tebel, ya, cuma dompet kosong. Iyalah ke mall, ya puyeng kepala kita. Duh, ntar bini minta ini, punya duit, duit, masya Allah duit itu. Harta tuh begitu sifatnya, ya. Jadi sebaiknya belajar dari pengalaman keluarga kita semua nih, ya. Udah, pokoknya kalau ada yang meninggal dunia, orang tua kita atau kita meninggal, harta waris bagiin dah. Yang sering kejadian gini,
sang suami meninggal, ya, istrinya hidup masih ada kan? Istri kan dapat bagian, istri dapat bagian, anak-anak dapat bagian. Ini banyak kejadian gini, sang istri, ya, ngomong gini sama anak-anaknya, ini kan mama masih ada nih, udah mau pegang dulu, mama atur dulu, ya, biar yang lain ntar kalau mama nggak ada baru bagi-bagi. Boleh nggak begitu? Orang tua ngomong gitu? Nggak boleh. Kalau ahli waris anak-anaknya bilang, ya nggak apa-apa dah mah, ridho ikhlas, ya itu silahkan. Cuma kalau anak nuntut, jangan gitu dong mah, saya kan juga perlu. Masa dia pegang semua? Saya nggak punya anak, mau ya pengen punya rumah, pengen punya ini, ya ntar dulu, masih ada mama, ntar aja. Boleh begitu? Nggak boleh, haram. Padahal sama anak sendiri itu, hak dia itu. Dan anak yang minta itu sama orang tua nggak durhaka, enggak. Emang itu dibagi sama Allah. Orang tua tuh harusnya ngerti, ya. Oh iya ya, ya udah. Berarti gue cuma dapat berapa nih? Gue dapat 1/6. Istri dapat 1/4. Ya kalau nggak punya anak, kalau punya anak 1/8. Udah 1/8 aja udah. Ya karena ada anaknya kan, istri dapat 1/8 dari harta suami. Sisanya punya anak, kasih anak. Yang ditahan aja. Ya, sampai anaknya susah. Ya, mau beli apa nggak bisa, mau punya apa nggak bisa, ditahan. Nunggu emaknya mati. Emaknya nggak mati-mati, akhirnya anak durhaka lagi. Ya Allah matiin masa, ya Allah matiin, ya Allah. Jadi durhaka lagi, doain orang tua biar mati. Karena orang tuanya pelit, orang tuanya mau ngatur harta orang, nggak boleh. Kecuali anak-anaknya masih kecil, masih SD, itu wajar. Ibunya yang ngatur, nggak apa-apa. Karena dia nggak punya nggak punya kemampuan untuk ngatur keuangan. Cuma kalau udah dewasa, udah balik, udah kerja, udah nikah bahkan, kasih haknya. Itu. Ini karena kejadian begitu. Tapi kalau seandainya itu rumah 1 juta, ya, terus sebelum selama lo hidup, lo tetap pegang itu, cuma kontrakan, boleh? Yang ngomong itu siapa nih? Orang tuanya. Oh, itu rumah dia, Iya. kontrakan dia. Ya nggak apa-apa, itu hak dia, nggak masalah. Selama kita hidup, hak milik kita yang ngatur, kita bebas ngatur, boleh. Tapi begitu udah meninggal dunia, udah nggak ada ngatur-ngatur. Bahkan kalau kita wasiat kepada ahli waris, nggak sah hukumnya. Kata Rasulullah, wasiat ahli warisin, nggak sah wasiat untuk ahli waris. Misalnya kita ngomongin sama anak kita nih, tuh ntar kontrakan yang dijual ya buat acara gua haul, ya, sisanya lu bagi-bagi. Boleh begitu. Anaknya biar kata, iya mbak, udah bapak meninggal aja deh mbak, nggak apa-apa dah. Ya. Ntar begitu meninggal, batal tuh wasiat, bagi waris itu. Kalau wah Ustaz, ntar saya nggak dibikin haul dong. Iya kalau anak saya ingat sama saya kasih kontrakan. Kalau dia kagak ingat, nah caranya gimana? Wakafin tuh kontrakan. Kacau, udah anaknya nggak bisa ngapa-ngapain dah. Hah? Kalau kita wasiat begitu nggak dianggap wasiatnya sama ahli waris. Jadi biar nggak kena tipu sama anak-anak kita, wakafin tuh kontrakan. Saya wakafin kontrakan ini, hasilnya buat haul saya dan keluarga besar saya. Nah udah anak nggak bisa jual-jual, itu udah wakaf. Ya, wakafin. Kadang anak gitu. Ya kalau punya anak soleh sih, soleh-soleha enak. Kita meninggal dibikin haul, ingat gitu ya. Ini kalau kagak, ya banda kita kumpulin, diambil dia semua, kita meninggal. Haul aja kagak ingat. Hah? Hasil wakafnya siapa yang megang? Ya, ntar ditunjuk. Siapa nih misalnya? Bisa keluarga, anaknya bisa orang lain bisa. Wah, gua sama anak saya nggak percaya Ustaz. Ya, habis nama anak saya. Bang Komar, Komar kalau gue meninggal, itu anak angkat sekarang jadi nazir. Dia yang ngurus itu. Ya, alhamdulillah. Saya dapat duit, kagak dapat duit juga dia. Kecuali memang ya dibilangin dan Bang Komar saya kasih gaji 10% setiap kontrakin. Nah, dia boleh ngambil tuh. Cuma kalau nggak dibilang begitu, ya udah nggak ada gajinya. Jadi caranya gitu Pak Haji, biar aman itu diwakafkan. Karena yang namanya anak ya kan nggak semuanya sama orang tua nurut ya. Iya kalau nurut iya, cuma kalau nggak nurut, dan itu nggak sah juga, wasiatnya nggak sah, nggak boleh. Waktu itu pernah kejadian kasus tuh, orang-orang keluarga nanya, Ustaz, bapak saya bilang tuh ruko yang depan jangan dijual, kontrakin aja, pokoknya hasilnya itu buat haul gua atau kalau nggak ada umur. Gimana tuh Ustaz begitu? Sah nggak sah wasiatnya. Terus jadinya ya warisan, bagi waris. Salahnya harusnya diwakafkan. Ya semua karena nggak ngerti ilmunya, gitu ya. Terus pernah juga kejadian di Kemang, panggil juga saya, Ustaz nih ada masalah sama tuh, orang bapaknya meninggal, ibunya ngatur, bapaknya punya perusahaan, punya macam-macam, orang kaya, orang Kemang, ya. Tapi ibunya, karena ibunya ngatur, dia lebih condong ke anak bontok.
anak motor dikasih banyak. Karena dipikir abang-abangnya udah pada mapan gitu, kasih. Padahal itu kan harta warisan. Abang-abang nggak terima, lebih banyak. Sekarang gimana nih? Gimana Ustaz ya? Yang dikasih sama ibunya sah nggak sah. Kecuali bagian ibunya dikasih ke anak itu, silahkan. Ini kalau bagian saudara-saudara yang lain nggak boleh. Ya pilih kasih. Ini kan jadi penyebab berantem antar saudara begitu, orang tua pilih kasih. Yang satu dikasih, satu enggak. Satu dibelain, satu enggak. Ya. Yang satu menguasain semuanya, yang lain nggak ngerasain apa-apa, diam aja. Ini pilih kasih namanya ini. Ya, akhirnya mau nggak mau timbul syahna, kebencian di hati. Ya, itu kalau anak saling benci, orang tua jangan serta-merta nyalain anak. Lu nggak bisa ikhlas, bukan masalah nggak bisa ikhlas. Orang tua nggak ngajarin adil. Di mana aja kalau keadilan nggak ada, yang ada kita kesel. Ya, siapa aja kalau diperlakukan nggak adil, kesel nggak? Kesel. Mendingan gak usah dikasih semua, gitu kan? Dan ini depan mata ini. Yang satu dikasih, yang lain enggak. Terus dibilang, lu jangan ngiri ya. Coba. Kalau mau begitu jangan ketahuan. Ini depan mata. Yang satu dikasih mobil. Ini 5 bersaudara, satu dibeliin mobil sama rumah. Yang 4 disuruh, lu ya, jangan ngiri ya. Gua ngasih dia. Ya gimana nggak ngiri? Gak enak amat dia. Ya, terus dibilang, lu kalau kalau jangan berantem sama saudara. Gimana yang berantem? Orang tuanya ngajarin anaknya jadi pada gedek satu sama lain. Ini salah cara didikan orang tua begini. Kalau enggak semua. Ngasih semua. Kalau ingin ngasih salah satu, jangan yang lain tahu. Ini pun kalau nggak bocor, ntar ada aja cerita, gue dapetin, ya ketahuan lagi dah. Udah nggak usah, mendingan. Ya, cara didik anak tuh nggak begitu caranya. Sama rata al-adalah bainal aulad. Ya, adil di antara para anak tuh hal yang disyariatkan oleh Allah. Jadi jangan bikin anak kita ini berasa di nomor 2 kan, nomor 3 kan, jangan. Ya, sama rata. Kalau dalam masalah hati, iya mungkin nggak masalah. Ya, kita lebih cinta sama anak yang nomor 2 karena lebih nurut, wajar di hati. Cuma nunjukin jangan. Ini nunjukin benar-benar kan yang lain gedek. Ya, yang satu dikasih duit tiap bulan. Ya, 10 juta. Ya. Yang satu megang kontrakan, lu pegang kontrakan tuh. Yang lainnya nggak ada pegang sama sekali, berusaha banting tulang. Yang dia tenang-tenang aja, kontrakan dia megang semua. Adil gitu? Nggak adil. Terus disuruh jangan berantem, coba aja juru. Mungkin depan bapaknya nggak berantem, ntar nggak ada bapaknya berantem. Terus yang lain anak nggak bisa. Itu sebab orang tua nggak adil. Ini pentingnya ngaji syariat itu, ngaji fikih supaya kita tahu oh caranya bagaimana ini. Yang benar dari segi syariat bagaimana, ya ini. Nah, jadi hati-hati itu, ya. Saya ngontrakkan sebulan 2 juta, ada zakatnya apa enggak? Ya, dalam mazhab Syafi'i, fikih Syafi'i enggak ada. Karena yang namanya zakat itu, zakat mal, zakat harta itu ketika uang sudah ngumpul setahun dan nyampe nisab. Nisabnya uang itu, nisab harta 85 gram emas 24 karat. Misalnya 1 gram itu harganya 1 juta misalnya doang. Berarti kapan kita zakat? Kalau sudah punya duit 85 juta selama setahun, nggak kurang. Kalau lebih tetap zakat, kalau kurang nggak wajib zakat. Itu di mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Ya. Nah, sekarang pendapat ulama-ulama mutakhirin yang belakang-belakang ini membahas bagaimana hukum zakat. Misalnya kalau kontrakan duitnya disimpan bisa. Kontrakin Alfa 100 juta, kan nyampe nisab tuh, disimpan duitnya selama setahun kena zakat. Nggak langsung ketika nerima duit, enggak, karena baru dimiliki. Gitu ya. Ustaz, saya tabungin Ustaz. Saya belanjain. Pas akhir tahun tinggal 50 juta, nggak nyampe nisab. Ya nggak wajib zakat, berarti nanti belum kaya. Orang kaya itu yang duitnya nyampe nisab selama setahun atau lebih miliaran, nah itu zakat. Kalau cuma 1 juta 2 juta, jauh dari nisab, nggak ada zakatnya. Bagi Ustaz boleh. Ya. Saya mau bagi Ustaz dah yang ngasih jawaban, boleh. Gope misalnya, boleh. Kontrakan 1 juta, baginya gope, tinggal setengah. Bercanda doang nih bang, ya nggak apa-apa. Jadi mazhab kita nggak ada zakatnya. Kalau nggak disimpan selama setahun, dan itu pun kalau disimpan cuma 2 juta, ya nggak ada zakatnya, nggak nyampe nisab, dikit. Jadi agama kita tuh nggak memberatkan. Ya, yang wajib zakat itu yang duitnya banyak, ya. Kayak yang sebelah kanan kita nih, ini banyak, ini sebelah kiri ya, ini sedang ya, yang ada zakatnya wajib zakat, keluarin zakat. Yang nggak wajib zakat ya udah, berarti belum kaya, belum mampu, ya.
Justru kalau orang susah malah bukan bayar zakat, menerima zakat. Apalagi kontrakan 1 juta 2 juta habis sebulan, nggak nyampe sebulan Ustaz, ya seminggu udah habis ya, nggak ada zakatnya, udah susah namanya itu ya, seminggu habis 1 juta habis ya udah, terus habis itu gimana ya, ntar nunggu kontrakan bulan depan lagi ya, orang susah namanya itu, biar kata punya kontrakan tapi nerima kontrakan seminggu 2 minggu habis ya, orang susah namanya ya, mendingan Bang Komar jelas ngalir terus duitnya dia ya kan. Masya Allah, sehari 10 STNK aja udah 1 juta kali 30 juta itu kalau 10 ya kan, kita hitung aja ya. Masya Allah ya. Masya Allah. Jadi kalau emang nggak nyampe nisab nggak wajib zakat ya, nggak memenuhi syarat soalnya. Jelas? Agus mana ya? Misalkan hutangnya itu berupa bahan bangunan. Barang bangunan. Baik. Setelah 10 tahun kita nantinya mau tuh bahan bangunan, kan harganya pasti beda. Nah ini yang jadi masalah ya. Kalau kita ikut fikih ya, kita ngutang barang bangunan ya. Barang bangunan itu kan Cina ini pinter gini, kita dipikasi aja nih sama dia. Kadang kita taunya harga, kadang nggak tahu harganya nih ya. Ci ini ya catat sama dia. Nanti begitu mau bayar ya, begitu kita mau bayar dihitung itu harga hari itu, bukan harga 2 bulan yang lalu atau setahun yang lalu, kan nggak, barang naik. Sebenarnya dalam fikih nggak boleh begitu. Ente ketika beli barang tahu harganya berapa, harus maklum dulu harganya. Ini berapa Ci, semen, pasir, udah ketahuan nih, dihitung. Oh itu di total 2 juta misalnya. 2 juta, kapan bayar Ustaz? Tahun depan ya Ci, misalnya. Kan saya kontrakin dulu Ci, kalau laku nih saya bayar. Iya nggak apa-apa. Begitu laku setahun ternyata, yang tadinya itu harga 2 juta, kalau dihitung harga hari ini bisa 3 juta. Apa bayar 3 juta apa 2 juta? Tetap 2 juta. Yang benar fikih begitu. Nah kalau sekarang kejadian nggak begitu, dihitung dengan harga hari itu, sedangkan kita waktu beli nggak tahu harganya berapa, kok segini, pasan hitungan saya nggak segini dulu, ya kan dulu Pak, sekarang harga udah naik. Nah, akhirnya timbul perselisihan tuh. Yang benar itu gimana, harga dulu dihitung dulu ya. Kalau ente wah Ustaz, kalau setahun udah pada naik saya rugi dong. Nah kalau nggak mau rugi jangan setahun, sebulan, 2 bulan. Jadi kan ada perhitungannya. Kalau dua belah pihak nggak merasa dirugikan. Kalau kita pakai harga yang secara fikih nih, yang untung kita, yang jual rugi, kesian. Kalau kita pakai harga hari ini, yang jual untung, yang beli rugi, kesian juga. Nah, ya. Jadi ikut aturan syariat. Kalau emang mau diutangin, jelas harganya berapa saya bayar nanti gitu. Jangan ntar dah nunggu harga nanti aja pas mau bayar, ya jangan gitu, rugi kalau gitu ya. Kalau pas harganya turun, yang rugi mana dia, kita untung jadinya ya. Nah ini jadi harus jelas tuh. Nah ini banyak muamalah dia tengah-tengah kita yang salah dari segi fikih, akhirnya merasa dirugikan, akhirnya ntar jadi ribut ya. Jangan contoh yang begitu, contoh tapi untungnya ada dalam beberapa masalah ada khilaf. Contoh misalnya makan yang kita biasa praktekin di warung, kadang kita nggak tahu harga, apalagi warteg ya kan, Padang ditaruh aja meja kita, duk oh, ayam, ikan, otak, ambil aja, harganya nggak tahu. Itu boleh dari segi fikih? Nggak boleh tuh, harusnya begitu, harusnya tahu dulu harganya. Makanya kalau mau beli itu lihat daftar menu dulu, ada menu nggak, menu yang ada harganya, ini berapa ini, jadi kita tahu perkiraan. Oh ya, ya kalau kita nggak tahu tiba-tiba pas bayar 30.000, hah? Makan segitu, setengah yang bener aja. Berapa yang harganya? Baru nanya harga. Tadi kemana aja lagi makan? Nanya dulu. Dan dari segi fikih salah tuh kita tuh. Ya. Makanya yang bener itu kalau kita ikut aturan syariat aman dah. Ya beli kayak di McD itu bener tuh. Beli dulu, bayar, baru nunggu dikasih. Nah itu bener. Kan kita terapin di sini enggak. Dua, jangan jauh-jauh deh. Warteg aja warteg. Ya, yang pakai layar sentuh tuh. Yang mana Mas? Nit. Saya sentuh. Telur, tempe, perkedel. Udah, itu salah. Berapa? Ya, untungnya murah. Kalau mahal, ada. Ya. Begitu pernah dulu di jalan-jalan habis lebaran, jadi kan jarang yang buka warung. Ada. Akhirnya habis dari Umar, Bapak bilang, "Cari Padang, Fit." "Bang, Padang, Bang." Kita rame-rame di sana. Oh, udah. Begitu bayar, gede. Kok mahal nih? Ya namanya lebaran belah gitu. Kacau banget, jarang yang bukanya, manfaatin momen. Aduh kan berat kita jadinya. Yang enak tuh jelas harganya ya,
Jangan takut dianggap orang kere, pakai nanya lagi, makan aja, jangan gitu, tanya yang benar. Berapa mbak? Lihat menunya dong, saya lihat harganya gitu. Kadang ada menu nggak ada harganya juga, ada yang begitu tuh. Atau kita nembak harganya, nah, jangan, hati-hati itu ya. Ya, taib. Jadi lanjutin sedikit ini. Ya, jadi dari masalah tadi kalau bilang saya kasih ini buat kamu, tapi kalau kamu meninggal duluan balik ke saya. Kalau saya meninggal duluan buat kamu. Ini sah apa enggak? Hibahnya sah dan syaratnya dibatalkan. Sebagaimana pengarang kitab Subatus Zubat mengatakan dengan sifatnya a'martuka ma'ishta au umraka au arqabtuka, ya. Jadi boleh tuh dalam segi hibah menggunakan kalimat a'martuka ma'ishta. Saya kasih ini kepada kamu selama kamu hidup. Au umraka, atau selama umur kamu, au arqabtuka, atau selama saya menjaga kamu, menjaga di sini, mengawasi umurnya. Kayak tadi contohnya itu. Itu boleh nggak? Boleh, tapi syaratnya dibatalkan. Hibahnya sah. Lalu kalau orang ngasih kita, kapan kita memiliki benda tersebut? Milkul hibah. Memiliki hibah itu gimana? Yamlikul muttahab al-hibata as-sahihah bil qabdi. Yamliku, bisa memiliki al-muttahab, orang yang dikasih hibah. Haji Malik ngasih saya motor. Kapan saya bisa miliki itu motor? Apa langsung begitu ngomong jadi milik saya? Enggak. Ya, kalau hibahnya hibah yang sahihah bil qabdi, dengan cara dipegang, dikuasain benda yang dikasih. Ya. Maksudnya gimana gini? Haji Malik ngasih saya motor, ngomong nih, masih di masjid. Fit, itu pecek anak. Udah buat ente aja dah, buat ngajar. Ya, makasih Haji, saya terima ya. Tapi nggak ngasih kunci, nggak ngasih BPKB, nggak ngasih STNK, ngomong doang. Ya, ini udah jadi milik saya belum? Belum, karena belum ada qobd. Qobdnya megang bendanya. Ya kalau motor kuncinya, kalau rumah kunci rumah gitu ya. Kalau sepeda ya megang sepedanya, handphone pegang handphonenya, gitu ya. Kalau cuma ngomong doang, belum jadi milik. Artinya gimana? Maksudnya fayajuzu lil wahib, boleh bagi orang yang ngasih ar-ruju', membatalkan hibah. Qoblal qabdi, setelah sebelum menyerahkan, sebelum dipegang. Wa in talaffadha bil hibah, walaupun udah ngucap ngasih. Itu belum jadi milik saya tuh, ya. Jadi Haji Malik misalnya, Ustaz David, itu motor buat antum aja dah, ya. Itu motor kayak Variomu dari dulu, ya. Kurang bagus nih, nggak pantas nih. Dah, buat antum aja itu motor. Siap, makasih Haji. Ya, ngaji dah. Selesai ngaji Haji, kunci mana? Nggak jadi dah, nggak jadi. Boleh nggak gitu? Boleh. Belum dikasih motornya, kuncinya belum dikasih, tapi kalau udah ngasih kunci, boleh udah PPKB. Terus nggak jadi dah, nggak bisa. Udah punya saya, udah dikasih. Ya, jadi kalau cuma sekedar ngomong doang, belum jadi tuh, ya, belum jadi milik. Kalau misalnya tanah, Ustaz, ya kasih sertifikatnya. Tuh tanah itu buat ente Muhammad. Mana sertifikatnya? Itu kasih sertifikat. Kalau cuma ngomong doang, batal, nggak jadi. Boleh nggak batalin? Ya. Wal ibrah bil qabdi, yang dianggap dengan memegang bendanya itu al mu'tabar, yang dianggap wa huwa maka nabi idznil wahid, tapi dengan syarat, ya, yaitu memegang benda tersebut, memiliki benda tersebut dengan izin sang pemilik, sang pemberi. Nah, kalau yang ngasih belum ngasih izin, belum, ya. Misalnya ngasih handphone, Haji Malik misalnya, Ustaz David, handphone apaan pakai? Xiaomi ya, Xiaomi Haji, Xiaomi. Oh iya Xiaomi, jelek amat, pakai iPhone dong, mahal Haji, 25 juta yang 13. Nih pakai, anak punya 2, ya. Ini ada 2, satu buat antum ya. Iya terima kasih, ya. Dia belum ngizinin anak ngambil, anak comot aja. Boleh nggak tuh? Nggak boleh. Kalau dia nggak ngizinin ngambil, belum boleh. Kan kita harus memiliki dengan cara megang. Kita mau megang nih, jadi milik kita, tapi dia belum ngizinin, belum boleh. Izin dulu, saya ambil gaji ya. Ambil. Nah, baru dah. Itu jadi milik kita. Dia mau balikin, mau narik, nggak jadi, nggak bisa. Udah ngizinin, udah megang. Tapi kalau saya baru Haji Balik baru ngomong doang, saya belum megang, atau saya megang tanpa izin, saya ambil, nggak boleh. Masih bisa rujuk. Nggak jadi. Belum bisa izin, ngambil aja. Nggak jadi. Malas gua ngasih orang begini. Boleh nggak gitu? Boleh. Kama qala sahibu Subatus Zubat, wa innama yamlikuhu mutahabu biqabdihi wal idzni mimman yahabu, dan pastinya dia bisa memiliki benda yang diberikan kepada orang yang diberikan benda, hibah tadi, biqabdihi, dengan memegangnya benda tersebut, wal idzni, dan diizinkan, mimman yahabu, dari orang yang memberikan. Jadi dipegang dan diizinin, ya, itu baru. Dan ini beda-beda. Kalau bendanya kecil pegang, kalau bendanya mobil, nggak pegang mobil, enggak, kuncinya. Ini kuncinya. Nggak mungkin orang pegang mobil, peluk mobil, ya nggak gitu juga. Kuncinya, motor kuncinya,
Rumah pegang pagarnya Ustaz, ya enggak, kunci gembok, kunci pintu rumahnya, nih Ustaz kuncinya buat antum, ini sertifikatnya, itu hibah namanya itu. Ya, kalau belum begitu belum. Jadi itu jangan seneng aja kalau misalnya Bang Komar ngomong kita, Gus, motor anak patente, oh iya makasih, tapi nggak ngasih kunci, nggak ngasih apa, itu jangan seneng dulu, tagih dulu kuncinya mana kunci. Nah, ya kalau udah dikasih baru jadi milik kita tuh. Ya, ada kuncinya doang, STNK, BPKB nggak dikasih, sama aja. Ya, tapi hukum rujuk lil wahib ba'dal qabdi, nanti kita bahas boleh nggak ya kalau sudah menghibahkan kita batalin, udah dikasih nih terus kita batalin, boleh apa enggak? Hukum awalnya enggak boleh, tapi nanti ada yang boleh rujuk, siapa? Insya Allah di kajian kita berikutnya. Ada pertanyaan? Sudah tema, keluar tema, silakan. Zakat itu batasnya sampai berapa? Zakat apa nih? Zakat harta atau zakat apa? Zakat harta. Zakat harta itu dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Ya. Zakat harta dikiaskan dengan zakat emas dan perak. Zakat emas itu kan 85 gram. Jadi syaratnya itu orang kalau bayar zakat di mazhab kita di Imam Syafi'i ya, kalau punya emas atau punya uang senilai emas seberat 85 gram, ini 85 gram hitungan emas murni, logam mulia 24 karat, bukan yang 70% ada gitu-gitu ya, 23 karat, 22 karat, enggak, ini yang 24 karat logam mulia, logam murni ya. Berapa segram? Berapa sih sekarang harga emas? Berapa? 8? Hampir taruhlah 900 ya, misalnya 900.000 ya, kita kali 85. Kalau orang punya uang kurang lebih 76.500.000 selama setahun disimpan. Kalau belum ada 75, belum masuk haul nih ya, kita misalnya punya tabungan 50 juta, 60 juta, belum ada zakatnya belum, karena belum nyampe nisab. Begitu mencapai harga 85 gram emas, kalau kita hitung 900 1 gramnya, berarti misalnya 76.500.000 tabungan kita nyampe itu dimulai itu hari itu tuh. Atau lebih misalnya baru nabung 70 juta, kan belum nyampe nih, tiba-tiba ada yang transfer, Fit, bagi ente duit nih, tumben, iya berapa? Lihat aja tabungan ente, rekening. Begitu tidak transfer 30 juta. Ini hari ini nih 30 juta satu rojab. Berarti ini masuk hari pertama. Rojab tahun depan, kalau duit kita masih segitu 100 juta atau nggak kurang dari 76.500.000, tahun depan wajib bayar zakat. Berapa zakatnya? 2,5%. Nah, gitu caranya tuh. Kalau tiba-tiba nih rojab 100 juta nih duit kita, begitu lebaran habis, belanja mulu, bini minta ini, anak minta ini, ya rojab tahun depan tinggal 25 juta, ada zakatnya? Nggak ada. Nanti tiap tahun bayar 2,5%. Ya, tiap tahun 2,5%. Gitu. Nah itu kalau sudah dikeluarkan, nyalurinnya juga harus benar, kasih orang yang benar-benar mustahik, jangan salah ngasih, akhirnya ntar nggak dianggap zakat. Ya tergantung duitnya. Kalau misalnya 100 juta, 100 dibagi 10 dibagi 4, 10 juta bagi 4, 2.500.000 dari 100 juta. Nah itu dipikirin ini buat siapa nih, fuqara masakin, siapa di yang dekat-dekat aja dulu. Kalau bisa tetangga plus kerabat, itu lebih utama kita kasih ya. Boleh nggak Ustaz saya ngasih zakat ke istri saya banyak utang? Nggak bisa, karena istri itu kita tanggungan kita. Iya, yang masuk 8 kelompok nih, al-fuqara wal masakin, amil zakat, orang yang baru masuk Islam, orang yang sedang memerdekakan diri dari perbudakan, orang yang punya hutang, orang yang berjuang melawan orang kafir tanpa dibayar, dan musafir yang kehabisan duit. Nah ini 8 kelompok ini boleh milih. Siapa aja tuh kira-kira? Yang afdal itu yang ngasih kemana Ustaz? Yang dekat-dekat dulu. Jangan kita sokap oper ke jauh-jauh, tangga kita nggak makan. Salah, ini dulu nih. Dia dulu enak, oh ya Allah susah nih kasih, nih zakat saya terima ya gitu. Cuma kalau bisa jangan zakat ke ahlul bait, ya ahlul bait, karena sebagian ulama mengatakan yang mutamat nggak berhak menerima zakat, karena dia sudah berbagian dari khumusul khumus, 1/5 dari 1/5 harta rampasan perang. Cuma kan sekarang udah nggak ada perang, makanya ulama sekarang membahas, nah, kalau nggak ada perang dapat dari mana dia? Ya kalau ada habaib yang susah,
Khumus udah nggak ada. Makanya sebagian ulama mutaakhirin mengatakan boleh kalau saat ini ngasih zakat ke ahlul bait, boleh. Cuma yang afdol kita jangan zakat dah, hadiah saja. Zakat kasih ke yang lain, untuk ahlul bait hadiah. Itu ya. Makanya kalau seandainya benar babak nih kita nih yang keturunan Bek Jahran, nasabnya dari jalur laki semua, bener-bener nyambung Sunan Gunung Jati, sebagaimana sekarang kan dikatanya udah dicari dah dengan Toreko Kasyaf. Nyata Bek Jahran itu kan pangeran, saya lupa namanya, pangeran siapa, dan sekarang mau dibikin ini, mau dibagusin tuh kuburannya, mau dipugar karena termasuk pangeran ya, keturunan Gunung Jati. Nah, kalau bener nih itu keturunan Gunung Jati, saya bapak nih Habib ini nyambung, jadi nggak boleh bayar zakat sama saya, hadiah saja itu. Kalau ikut muktamad. Cuma kalau ya Allah Ustaz susah amat itu ya, saya nggak tega tapi dia Habib ya, katanya Habib nyambung ke Gunung Jati, gimana nih kalau mau ikut pendapat mutaakhirin boleh ya, kasih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk jaga-jaga ya jangan zakat dah, hibah saja atau hadiah gitu ya. Jelas? Ada lagi nanya? Nggak ada? Ayo. Soleh, menu apa? Ada menu? Nggak ada? Oh, martabak ya, martabak lumayan daripada nggak ada ya kan, daripada gorengan kan ya, kelas bawah ini kelas menengah nih ya. Kalau lo kita tutupkan Fatihah ya. Juga nanti kalau bisa yang masih ada waktu kita sambil makan martabak sambil ngobrolin, rembukin lagi masalah maulid ya, sama Isra Mi'raj akan kita rapatin lagi apa yang perlu kita persiapkan, karena waktu udah mepet, karena udah tanggal 1, berarti udah H-19 ini, berjalan waktu harus cepat. Tapi kita tutup suratul Fatihah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari Allah jadikan sebagai ilmu manfaat, dan mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah menghadiri majelis ilmu, dan berharap Allah matikan kita sebagai para pencair ilmu yang matinya mati dalam mati syahid, matinya husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا ربنا اعترفنا بأننا قد عرفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغفر كل عوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل لذي محبة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عداد طش السحب والحمد لله في البادئ والتناهي والحمد لله في البادئ والتناهي. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.